वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, गुरबाणी विच शब्द अखर दा बेअंत वारी जिक्र आया है, पर जदों असीं शब्द अखर नूं सुणदे हां साडा ध्यान या गुरबाणी दे अखरां वल जांदा है, नहीं तां असीं सिर्फ वाहिगुरु गुरमंत्र नूं शब्द समझ लैंदे हां। पर बहुत ही वारी गुरबाणी विच जदों शब्द दा जिक्र है, वो तत् शब्द दी गल है, अखरां तो परे वाला शब्द। वो अखरहीन शब्द की है, किवें अखरी स्वरूप शब्द दे आसरे जग्यासू दी जिहड़ी भुख है प्रभु नूं मिलण दी तीबर होंदी है, ते किवें उसनूं लोड़ महसूस होंदी अखरहीन शब्द दी कमाई दी। वो अखरहीन शब्द दी कमाई किवें कीती जांदी है, इसदा पूरा विस्तार बहुत संखेप विच गुरमुख प्यारिਆਂ ने अज दे गुरबाणी विचार दे लेख भी दर्शाया है। आओ प्यार नाल सरवण करिए। शब्द दी बाबत आम संगतां नूं कई किस्म दे भुलेखे पए होए हन, जिन्हां नूं गुरबाणी दी रोशनी विच सुलझावण दा ये यतन कीता जा रहा है। आम तौर ते शब्द नूं अखर ताईं सीमित कीता जांदा, अखरां ताईं, अते बुद्धि मंडल दा विषय बनाया जांदा है। इस तरह असी अखरी शब्द की व्याख्या अते कथा वार्ता करते हाँ अते बारमुखी अखरी अर्थ करन विच ही संतुष्ट होए बैठे हाँ। असल विच ये शब्द या बाणी ये आत्म मंडल, नानक मंडल, ब्रह्म मंडल, ये धुर दी इलाही वस्तु है। ये गुप्ती तत् शब्द या अनहद बाणी ये धुरों ब्रह्म मंडल विचों उतरी हुई है, जो कि आत्मक अनुभव द्वारा ही बुझी सीजी ते पछाणी जा सकती है। इस तत् शब्द की अनहद धुनी नूं इन्हां शरीरक कन्नां नाल नहीं सुनिया जा सकता, ना बुद्धि उसनूं समझ सकती है, ना ये बाहरले कन उसकी धुनी नूं सुन सकते हैं, क्योंकि बुद्धि मंडल की पकड़ तो परे है। इस तत् शब्द नूं बुद्धि मंडल तो उपर उठ के शब्द सुरत की कमाई द्वारा अनुभव मंडल विच ही बुझिया ते सीजिया जांदा है। जुग जुग बाणी शब्द पछाणी, नाउ मीठा मनै प्यारा। गुर की बाणी शब्द पछाती, साच रहे लिवलाए। जिस तरह धुप विचों गर्मी, रोशनी, शक्ति अते जीवन रौं आदि निखेड़िया नहीं जा सकदियां, इसे तरह इलाही प्रकाश विच बाणी, शब्द, नाम, अमृत, हुक्म, हर रस, शक्ति, राग, नाद, धुनी, प्रेम, सुख, शांति, चाव आदि सारे आत्मक गुण ताणे पेटे ओत पोत मिले जुले ते समाए होए हन, ते इन्हां नूं एक दूजे तो निखेड़िया नहीं जा सकता। ध्यान देना जी, असी ये थोड़ी कर सकते हैं कि धुप नूं लईए, गर्मी एक पासे कर दईए, रोशनी एक पासे कर दईए, जीवन रो एक पासे कर दईए। धुप दी हर किरण विच गर्मी भी है, रोशनी भी है, जीवन रौं भी है, सब कुछ मिले जुले हन ये गुण। इसे तरह इलाही प्रकाश विच ये शब्द, नाम, हर रस, सुख, शांति, प्रेम, राग, नाद, धुनी, ये सारे आत्मक गुण ताणे पेटे ओत पोत मिले जुले ते समाए हुए हैं। इन्हां नूं एक दूजे तो अलग नहीं किया जा सकता, निखेड़िया नहीं जा सकता। इस तत् शब्द की धुनी की पिरम खेल नूं गुरबाणी इउं दर्शाउंदी है। अनहद बाणी शब्द वजाए, अनहद बाणी नाद वजाया, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। इका बाणी इक गुर इको शब्द विचार। शब्द उपजै अमृत बाणी गुरमुख आग सुनावणे। अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेविय हृदय समाणी। गुर का शब्द अमृत है बाणी, अनदिन हर का नाम वखाणी। तै अनहद शब्द वजह तुन बाणी सहजे सहज समाई है। सो गुरबाणी पढ़न सुनन द्वारा साडे मन नूं नाम दी रंगण चढ़दी है, पर यह रंगण तद ही चढ़ सकती है जे असी गुरबाणी दे अर्थां वल ध्यान दईए, अथवा साडा मन गुरबाणी दे अंतरीव भाव नाल परसे या छोए। नहीं तां साडे मन उत्ते गुरबाणी दी आत्म कला नहीं वरतदी। सो गल निरोल ध्यान दी है।
ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਠ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਰਟਨ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੋਤੇ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੋਤਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਰਸਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਠ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਰਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਤਰੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੋਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਹ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਉਤੇ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਉਚੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਅਰਥ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸਦੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਤਰੀ ਆਤਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸਣਾ ਹੀ ਜੀਓ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਅਥਵਾ ਰਸ, ਰੰਗ, ਪ੍ਰੇਮ, ਚਾਉ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਆਦਿ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਨਾਮਾ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਤਰੀ ਆਤਮ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਥੂਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਤਰੀ ਆਤਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਸਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਨਾਮਾ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਿਕ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੇਲ ਜਾਂ ਛੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਸਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਛੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਸਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ ਦਾ ਗੁਰਵਾਗ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਅਸਥੂਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਕੋੜਾ ਕੁਸੈਲਾ ਘੋਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਥੂਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਰੂਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਰ। ਤੇ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਥਰਥਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਮਾਹਾ, ਚਾਓ, ਮਸਤੀ, ਦਲੇਰੀ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਸੂਖਮ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਅਸਥੂਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗੁਪਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਸਥੂਲ ਸਰੂਪ। ਦੂਸਰਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੂਖਮ ਤਤ ਸਰੂਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਗਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਰਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਲਟ ਪਲਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਅਥਵਾ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਲਾਹੀ ਸਰੂਰ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ, ਦੈਵੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੂਰ ਕਦੋਂ ਉਪਜਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਸਥੂਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਥੂਲ ਅਖਰੀ ਰੂਪ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ਜਾਪ ਦਾ ਸਮਨਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਅਖਰੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸੁਭਾਅ, ਲਿਆਕਤ, ਗੁਣ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ, ਨੁਹਾਰ, ਗੁਫਤਾਰ, ਰਫਤਾਰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੋਹਾਂ, ਖਬਰਾਂ, ਸੁਨੇਹੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਖਮ ਵਲਵਲਿਆਂ, ਰੀਝਾਂ, ਚਾਓ, ਮਲਹਾਰ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੇ ਮੇਲ ਜਾਂ ਵਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੁੜਮਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ, ਸਰੂਪ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਨੇਹ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਖਮ ਵਲਵਲਿਆਂ, ਰੀਝਾਂ, ਚਾਓ, ਮਲਹਾਰ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੇ ਮੇਲ ਜਾਂ ਵਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਿਆਰ ਧਸ ਵਸ ਰਸ ਸਮਾ ਕੇ ਮੌਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਚਦੀ, ਖੁੱਬਦੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਬਾਲੀ ਪਤੀ ਪਿਆਰ ਅਥਵਾ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਹੋਈ ਬਿਰਹੋ ਦੇ ਸਲ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਖਿਰ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਵਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੇਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਖਰੀਦ ਗੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੀ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਮਨ ਘੜੇ ਖਿਆਲ, ਅਨੁਮਾਨ, ਨਿਸ਼ਚੇ, ਰੀਝਾਂ, ਆਸਾ, ਮਨਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧੂਰੀਆਂ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਪਿਆਰ ਧਸਿਆ। ਸੋ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾ, ਮਨਸਾ, ਰੀਝਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਅਧੂਰੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਸਲ ਤੱਕ, ਮਿਲਾਪ ਤੱਕ ਬਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਮਾਨਸਿਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਲ ਅਥਵਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਅਥਵਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈਏ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਗੱਲ।
ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਨੇਹੜੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਖਿੱਚ, ਕਾਂਖੀ, ਬੈਰਾਗ, ਬਿਰਹੋ ਉਪਜਦੀ, ਵੱਧਦੀ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਲਦੀ, ਉਛਲਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਚਲੂਲੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਚ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਅਥਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਅਥਵਾ ਵਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ, ਕੁੜਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਬਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜਗਿਆਸੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਿਆਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰਸ ਚਾਉ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਅਥਵਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਅਥਵਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਭੇਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਲੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਮੇਲ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਲਵਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਫਿੱਕਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹਉਂ-ਧਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ ਨਹੋਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੂੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਲੂਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਮਨਚਾਓ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਤਾਈਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਖੇਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੇਲ ਜਾਂ ਵਸਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਤੀ ਭਗਤੀ ਅਥਵਾ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਸਿਮਰਨ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਖਿੱਚ, ਕਾਂਖੀ, ਭੁੱਖ,
ਬਿਰਹੋਂ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਛੋਹ ਅਥਵਾ ਲਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਛੋਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸੁਨੇਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਿਰਹੋਂ ਭੁੱਖ ਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹਰਸਿਓ ਰੰਗ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੀਵ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਛੋਹ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਵਸਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਹ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਉ ਭਾਉ ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੈ ਪਾਏ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਤੇ ਭਾਉ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਖਰੀ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਤਤ ਸਰੂਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਖਰੀ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਖਰੀ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਅੱਖਰਹੀਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਤਮਕ ਖੇਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਰੀ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰਹੀਣ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਤਮਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਔਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਖਰਹੀਣ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਖਰਹੀਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਲੋਵੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਤੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੜਪਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਤੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅੱਖੀਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਖੀਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਦਿਸੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ।
सद ही नेड़े दूर ना जान, गुर कै शब्द नजीक पछाण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।